कारण तांकर जो स्पर्श मो मुंडरे थिला सज से लगी यही ग्राम मु आज उपस्थित होईची। ए ग्रामर समस्त सज्जन मंडली काली जड़े जाइए मो पाखक सी कलम्ब ग्रामर प्रशंसा करुले कौन पाई कारण मनुष्य को कहीं सबुठ चालाक जंतु कहुए किए कहींपर माँ मैंने मनुष्य को सबुठ चालाक जंतु कहीं कहुए कहीं कारण ताहार चिंता शक्ति अच्छी सी जेकोसी कार्य कला बेले चिंता करे निआटे लगी आग शिशुटी हामुड़ी हामुड़ी जाऊँगी प्रथम निआ हुलाटा छुड़े सी जानी न था प्रथम थर सी जानी न था किंतु द्वितीय थर सी जानी जाऊँगी जे निआर तापटा केते अधिक मु सेकेंड थर जदि नेबी ताहले मोर हाथटी पोड़ीजी। तेणु यही माँ यही प्रभुंकर लीला खेलारू मु आज गोटे अध्याय आपण मानक पाई आनीची। विद्या शिक्षा जेते बेले श्रीकृष्ण करुथिले आमर आर्य समाज रे चारिटी अवस्था थिला मनुष्यर ब्रह्मचर्य ग्राह्यस्थ बानप्रस्थ एवं शेष अवस्था हला सन्यास। तो ब्रह्मचर्य आमर थिला 12 वर्ष पर्यंत 12 वर्ष परे सेते बेले एई भली चाटशाली नथिला सेते बेले कौन थिला ना गुरुकुल आश्रम थिला। तो गुरुकुल आश्रम प्रभु श्रीकृष्ण जन्म नहीं निजर बाल्यलीला समाप्त करिकी कंस मामा को वध करिकी तापरे कौन गले ना पाठ पढ़िया पे गले। पाठ पढ़िया पे की पाठ पढ़िबे ना वोकेशनल एजुकेशन अर्थात धंदामूलक जीए जो जाति सेते बेले थिला कौन ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति मानक श्रेष्ठ रे ब्राह्मण थिले। से माने जो ब्राह्मण पिला जॉइन करुला चाटशाली बा विद्या गुरुकुल आश्रम रे से मानकु ब्राह्मण कर्तव्य जो विद्या शिक्षा दिया होता। जो माने क्षत्रिय थिले से मानकु युद्ध चालना केमती करा जीवो से विषय शिक्षा दिया होता। जो माने वैश्य थिले से माने व्यवसाय केमती आगु नेबे से विषय रे शिक्षादान करा होता। एवं परिशेष रे शूद्र आमर समाजर जो माने नीच जाति थिले से मानकु शूद्र बोली कह जाउथला। तेणु मनुष्यर एहीपरि चारिटी जाति थिला। जेते बेले गुरुकुल आश्रम हैला एवं प्रभु को श्रीकृष्ण को एवं बलराम को आसिकी गुरु नहीं गले किए श्रीकृष्ण को गुरु किए थिले सांदीपनी। सांदीपनी आमर महर्षि महान ऋषि से नहीं कि तांकर गुरुकुल आश्रम रे शिक्षादान कले एवं शिक्षादान भितरे बिल्वमंगल थिले सुदामा थिले एवं बहुत गुड़े तांकर छात्र थिले। तो से भितर जेते बेले विद्या शिक्षा अर्जन सरिला सेते बेले से माने दुई भाई आसिले प्रभु सबु जिनिस आमर जेतिकी कर्तव्य थिला आमे सेतिकी जिनिस वर्तमान शिखी गलु। आपण को गुरु दक्षिणा दबार वर्तमान समय आसी जाए। वर्तमान आमे गुरु दक्षिणा आपण को दे दू। सांदीपनी ऋषि मुंडपोती तलक रहिले एवं जेतेबेले गुरु माँ पाखक गले सेतेबेले गुरु माँ कांदिले। कौन पे कांदिले कारण तांकरी गोटे पुत्रटीए समुद्र को जाइथिला स्नान करियाकू सेठे हजि जाए। तो सी भाविले जे मो पुत्र मरी नाही एवं हजि जाइछि तेणु करी बाबारे तू जदि गुरु दक्षिणा देबू मो पुत्र को आनिक मो पाखे कारण आज पर्यंत तू मोर पुत्र होइकिरी थिलु मोर सुख सुविधा बुझुथुलु एबे वर्तमान तू तोर माँ को पाखक चली जी तेणु मु तो बिना अंधार केते निष्ठुर सत श्रीकृष्ण तांको जीवन रे पिला दिनर साथी जेतेबेले राधा को केते बार कथा दे केते हैरान करचंदी तथापि तांकर भल पाइबा निछक थिला। तांको भल पाइबा इंद्रिय उत्तर थिला एवं शेष रे श्रीकृष्णकर 108 पाट बंशी थिले मध्य राधांक प्रति तांकर सावलील प्रेम थिला एवं द्वारिकापुरी रे जाई से सेठी राधा निजको आत्मदाह करथिले कारण एठी मोर किछि अधिकार नाही तेणु सेठी दमपुर जीवी
ତମପୁରରେ ରହିକି ତମକୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିଛି ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବାହାରିଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ତ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଅବଳରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସାନ୍ଦୀପନି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ରଖିଛି? ନା ହଁ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କଥା, ମୁଁ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗର୍ଭଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟି ଅଛି, ଏବଂ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସିଏ ଗିଳି ଦେଇଛି। ତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ତମପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରି। ତ ସିନ୍ଧୁ ରାଜା ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆଦେଶ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନା, ଆପଣ ଯିବେ। ତ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କଲା ଫଳରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖଟା ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ପୁରା ଶୋଇଛି ଆରାମରେ, ଖାଇଦେଇଛି, ଖାଇଦେଇକି ଆରାମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ତ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବାହାର କଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ତା ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା, ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଜଳିକି ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଉତ୍ତା ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଜୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ, ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ରାକ୍ଷସକୁ ଫଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଫଡ଼ା କରିଦେଲା ଫଳରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁରାଜ ସମୁଦ୍ର କଣ କହିଥିଲେ ନା ୟା ଭିତରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅଛି। ବଳରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ହଇରେ କାହ୍ନା, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କାହିଁ ଏଇଠି? ଆମର ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ପୁତ୍ର କାହିଁ? କହିଲେ ନାହିଁ, ସାନ୍ଦୀପନି ତ ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଯମଲୋକକୁ ଯିବା। ଯମଲୋକକୁ ଯିବା ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଟିକୁ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଟାକୁ ଇଏ ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ରବିଙ୍କର ଅସ୍ତ ହଉଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା କୋଳକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟର ଫୁକାରରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉଥିଲା। ତ ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟକୁ ସେ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଜର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କଣ ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। କେମିତି ଯିବା? ଯମଲୋକକୁ ଗଲେ। ତ ଯମଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେଇଠି ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା ଯମରାଜାଙ୍କ। କାରଣ ଯମପୁରୀକି କିଏ ସଶରୀରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଯାଏ? ଯମପୁରୀକି କେବଳ ଆତ୍ମାଟି, ଜୀବାତ୍ମା, ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଟେ ଯାଏ। ଗୋଟେ କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳାଇଲା ଭଳି, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆତ୍ମାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କରାଯାଏ, ତାର ମାର୍କିଂ କରାଯାଏ, ସିଏ ଭଲ କରିଛି କି ମନ୍ଦ କରିଛି। ଯଦି ଭଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଦେବଲୋକକୁ ଯିବ, ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହେଲେ ଯମଲୋକକୁ ଯିବ। ଯମଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଅଛି। କିଏ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯମରାଜ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଯମରାଜାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ଏବଂ ଯମରାଜା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ପାଞ୍ଜିଟା ଦେଖିଲଟି, ଏବେ କାହାର ଆସିବା ଟାଇମ? ଯଦି ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଜୀବାତ୍ମା ଆସିବା କଥା ନା, ମୋ ଆସନ କାହିଁକି ଟଳମଳ ହଉଛି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାପରେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯମରାଜା ଦେଖିଦେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସଶରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଅବଳରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ପ୍ରଭୁ, ନା ତମେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ? ନା ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମରଣ ହେଲା, ତମେ ଆଣିକି ତମର ପୁରରେ ରଖିଛ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜୀବାତ୍ମାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ
ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତୃପ୍ତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି ହେଇନଥାଏ, ଅଶରୀରୀ ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବେଳରେ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଶରୀର ମାନେ ବିନା ଶରୀରରେ ବୁଲୁଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ନଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦିଅ। ଜୀବାତ୍ମାଟିକୁ ଧରିଲେ ହାତରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ଆଣିଲେ? ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ତ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବାଟରୁ ଦେଖିଦେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଝିରେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର, କେଡ଼େ ଖୁସି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କେତେ ବହୁତ ଅପୂରନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କେତେ ବଢ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳା କେତେ ପବିତ୍ର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଙ୍କ। ତ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଏ ମା, ମରିଯାଇଥିବା ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଲେ ସେ କେତେ ଖୁସି। ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ପୁତ୍ରକୁ ସିଏ ପୁଣି ଯଦି ରିଟର୍ନ ପାଏ, बोलो श्री जय जगन्नाथ की। तो मरी जाइथिबा पुत्र को जेतेबेले महर्षिंकर आश्रम को श्रीकृष्ण आ बलराम दुहे धरिकी आसिले, सेतेबेले गुरुमांकर आनंदर आ सीमा रहिला नै। सबुठु बड़ कष्ट माँ बापांक पे कोन जानिछंती? सबुठु बड़ कष्ट होची बापा कांधरे जेतेबेले पुओ जाए, ताठु बड़ कष्ट किछि ना। एवं यही कष्ट प्राय लोकों पाखरे जहाँ वर्तमान प्रकृतिर जो क्रूर परिणाम हेलाणी